1861 میں افغانستان میں کندہار صوبے میں میوند علاقے کے قریب ایک گاؤں میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ لڑکی جب بڑی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کے علاقے پر انگریز حملہ کرتے ہیں۔ انگریز کے درمیان اور اس علاقے کے لوگوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ جنگ کے دوران جب علاقے کے لوگ ہمت ہارتے ہیں اور وہ میدان جنگ کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی سامنے آتی ہے اور جنگ کو فرنٹ سے لیڈ کرتی ہے، اور لوگوں کو وہ انکریج کرتی ہے، لوگوں میں وہ ہمت ڈالتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور لوگوں سے یہ فرماتی ہے کہ آپ سب نے بھاگنا نہیں ہے، آپ سب نے جو ہے لڑنا ہے اپنی سرزمین کے لیے، اپنی آزادی کے لیے۔ اور اس جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑتی ہے، اور اس لڑکی کی وجہ سے علاقے کے لوگ جنگ جیتتے ہیں انگریز کے خلاف۔ یہ کہانی ہے دی بیٹل آف میوند 1880، اور یہ کہانی ہے ملالہ آف میوند کی۔ ملالہ کی پیدائش ہوتی ہے 1861 میں میوند کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے غیک۔ ان کے جو والد صاحب تھے تو وہ ایک شیپرڈ تھے۔ ملالہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہی تھی، خاص کر میں 19th سینچری کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی تھی۔ وہاں پر خاص کر خواتین کو ایکسیس نہیں تھا ٹو گیٹ فارمل ایجوکیشن، تو فارمل ایجوکیشن انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ جو اورل ٹریڈیشنز ہوتے ہیں معاشرے میں تو وہ انہوں نے لوگوں سے سنا تھا۔ لیکن ایک ایسی سوسائٹی میں وہ رہتی تھی جدھر آپ سب کو پتہ ہے کہ پشتون کوڈ آف لائف جو ہے وہ پشتون معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جس طرح آنر کی بات کی جائے، غیرت کی بات کی جائے، بریوری کی بات کی جائے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بچپن سے ہی انسٹل کی گئی تھی۔ اس کے اندر ہمت تھی، اس کے اندر بہادری تھی، اور وہ ایک بہادر خاتون تھی اور ایک غیرت مند خاتون تھی۔ افغانستان کی تاریخ میں 19th سینچری ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بہت سارے جنگیں ہوتی ہیں۔ 19th سینچری میں اس خطے میں ایک پروکسی وار چل رہی تھی بٹوین ٹو پاورز، جسے ہم کہتے ہیں دی گریٹ گیم۔ ایک پاور تھا رشین امپائر اور دوسرا تھا برٹش امپائر۔ برٹش امپائر یہاں پر انڈین سب کانٹیننٹ پر اس کا قبضہ تھا، اور رشین امپائر نارتھ میں لوکیٹڈ تھا، اور ان دو پاورز کے درمیان جو بفر سٹیٹ تھا تو وہ تھا افغانستان۔ رشیا کو یہ خوف تھا کہ برٹش افغانستان پر حملہ نہ کرے، اور برٹش کو بھی یہ خوف تھا کہ کہیں رشیا افغانستان پر حملہ نہ کرے۔ اسی وجہ سے رشیا کی بھی یہ کوشش تھی کہ افغانستان کو کنٹرول کیا جا سکے، اور برٹش کی بھی یہ کوشش تھی کہ افغانستان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لہٰذا برٹش ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ افغانستان پر حملہ کرے گا اور اس کو وہ کنٹرول کرے گا اپنے انٹرسٹ کے لیے۔ ایوب خان جو کہ اس وقت افغانستان میں ملٹری کمانڈر تھے، تو جب ان کے پاس رپورٹ آتی ہے کہ انگریز حملہ کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر، تو وہ تقریباً 12,000 لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ مارچ کرتے ہیں ٹورڈز میوند، اور میوند کے علاقے میں ان کا سامنا ہوتا ہے برٹش ملٹری کے ساتھ۔ افغانستان کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جب بھی کسی پاور نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو اس کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ تاریخ آپ سب کے سامنے ہے۔ 19th سینچری میں جب برٹش افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو افغانستان کے لوگوں نے افغانستان کو ان کے لیے ایک قبرستان بنایا۔ اسی طرح سوویٹس کی اگر بات کی جائے تو 20th سینچری میں ان کو بھی شکست ہوئی، اور ابھی ریسنٹلی امریکنوں کو بھی شکست ہوئی، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں تو وہ اپنے سرزمین کو اپنی عزت مانتے ہیں، اور وہ سرزمین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ افغانستان کے اوپر حملہ تو کرتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں، اور وہ
रेजिस्टेंस शो करते हैं। अफगानिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक मिलिट्री तो नहीं थी, लेकिन जब भी किसी ने वहाँ पर हमला किया है तो वहाँ पर जो लोग उठते हैं और इकट्ठे होते हैं तो उसमें किसान भी होते हैं, उसमें कारोबारी लोग भी होते हैं, उसमें शीपर्स भी होते हैं। तो हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनके पास अपने पिस्टल्स, अपने हथियार होते हैं और वो समझते हैं कि अपनी सरजमीन को डिफेंड करना हमारा फ़र्ज़ है। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान में जितने भी जंगें हुई है तो उन जंगों में ख़वातीन ने भी एक रोल अदा किया है। ख़वातीन ने भरपूर मदद की है अपने लोगों की, उनको पानी देना जंगों के दौरान, उनको खाना देना, ज़ख्मियों की मदद करना, कैजुअल्टीज़ को उठाना। तो ये अफ़गानिस्तान की एक तारीख़ है। अंग्रेज़ तकरीबन 27,000 मिलिट्री के साथ अफ़गानिस्तान में इंटर होते हैं। उनके मुकाबले में अफ़गानियों की तादाद तकरीबन 12,000 थी और वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी नहीं थे, बल्कि आम लोग थे सारे। उनके पास अच्छे वेपन्स भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ के पास टेक्नोलॉजी तो थी, अच्छे वेपन्स तो थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने अफ़गानियों की डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट किया। 27 जुलाई 1880 सुबह के दिन अंग्रेज़ और अफ़गानियों के दरमियान बैटल ऑफ मेवन शुरू होती है। जंग शुरू होने के बाद कुछ ही देर में अफ़गान साइड पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मरते हैं और ज़ख्मी होते हैं, और इसकी वजह से लोगों के अंदर खौफ पैदा होता है और एक कियोस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लोग जो है इधर उधर भागते हैं और वो मैदानी जंग को छोड़ते हैं। अब इन क्राइसिस में हम देखते हैं कि मलाला सामने आती है। मलाला जब देखती हैं कि लोग मैदानी जंग को छोड़ रहे हैं और वो भाग रहे हैं, लोगों के अंदर खौफ है, तो वो अफ़गानिस्तान फ्लैग उठाती है और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ती है और वो लोगों को पुकारती है और उनसे वो फरमाती है कि आप लोग किधर भाग रहे हैं, ये आपकी सरजमीन है, आप लोगों ने इसको डिफेंड करना है, आप लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है। और वो लोगों को इनकरेज करती है, उनके अंदर वो हिम्मत डालती है। और मलाला की उन बातों की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है उनकी, और फिर कुछ ही मिनटों में लोग जो है वापस आते हैं मैदान की तरफ और वो दोबारा लड़ना शुरू करते हैं अंग्रेज़ के साथ। ये जंग जो कि अफ़गानिस्तान के लोग हार रहे थे, लेकिन मलाला की बातों की वजह से वो इतने इनकरेज्ड होते हैं, इतनी उनकी हौसला अफजाई होती है, इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वो दोबारा आते हैं और वो भरपूर मुकाबला करते हैं अंग्रेज़ के साथ। अगरचे अफ़गान के लोगों की एक हेवी कैजुअल्टीज़ होती है, एक बहुत बड़ी तादाद में वो ज़ख्मी होते हैं, लेकिन इस जंग में अफ़गानियों की जीत होती है। मलाला को इस जंग में एक गोली लगती है जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिरती है, लेकिन गिरने के बाद भी वो अफ़गान फ्लैग को उठाती है और लोगों को वो इनकरेज करने की कोशिश करती है, लोगों के अंदर वो हिम्मत डालने की कोशिश करती है, और इसी तरह मलाला जो है उनकी डेथ होती है। मरने के बाद मलाला को दफनाया जाता है उनके अपने गांव में, और थ्रू जनरेशंस मलाला की कुर्बानी को सेलिब्रेट किया जाता है गानों के थ्रू, पोएम्स के थ्रू और कहानियों के थ्रू। मलाला की कहानी सिर्फ एक बहादुरी की कहानी नहीं है, बल्कि लोगों को जुल्म के खिलाफ इकट्ठा करने की भी एक कहानी है। मलाला की कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि ख़वातीन ने हमेशा अपना एक रोल अदा किया है मुआशरे में अपनी आज़ादी के लिए। मलाला की ज़िंदगी से हमें ये सबक भी मिलती है कि अगर आपके अंदर करेज हो और यूनिटी हो तो आप ज़िंदगी में किसी भी ग्रेटेस्ट चैलेंज का सामना कर सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि बैटल ऑफ मेवन में जब लोग हिम्मत हार रहे थे, मैदान को छोड़ रहे थे, उम्मीदें छोड़ रहे थे, तो मलाला जो है वो उनको करेज देती है, उनको यूनाइट करती है और वो दोबारा आते हैं और भरपूर मुकाबला करते हैं, उनको जीत होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है।
ہے۔